Cari fratelli e sorelle, 사랑하는 in 형제자매 questa 여러분, catechesi vorrei portare il nostro 이번 sguardo su un 가르침에서는 altro aspetto essenziale della vita di Gesù, 예수님의 cioè 생애에서 sulle 또 sue 하나의 본질적인 guarigioni. 측면, 곧 그분께서 Per 하신 questo 치유 vi invito a 활동에 대해서 mettere 보고자 davanti 합니다. al cuore di Cristo le vostre parti più 그래서 doloranti o 여러분 각자가 fragili, 지닌 가장 quei 아프고 luoghi della 연약한 vostra vita 부분들, dove 또 vi 여러분들이 sentite 인생에서 fermi e bloccati. 움직이지 못하고 Chiediamo 블록되어 al 있고 Signore con 갇혀 있는 fiducia 듯한 di 그 ascoltare il 느낌의 nostro 삶의 grido 지침들을 e di 그리스도의 guarirci. 성심 앞에 드리도록 Il 합시다. personaggio che 그래서 ci 신뢰를 accompagna in questa 가지고 riflessione 주님께서 우리들의 ci 청원을 aiuta a 들어주시고 capire 우리를 che 치유해 non 주시기를 bisogna mai 청합시다. abbandonare la 오늘 우리가 speranza, 우리의 묵상을 동반해 anche 줄 quando 사람이 ci sentiamo 있습니다. perduti. Si tratta di Bartimeo, 바로 un uomo 바르티메오라는 cieco e 인물인데 mendicante che Gesù 그는 incontrò a Gerico. 거린이고 Il 시력을 잃은 luogo è 사람이었습니다. significativo. Gesù sta andando a Gerusalemme, 예수님께서는 ma inizia il suo viaggio 예리고에 per 가고 così 계셨습니다. dire dalle 이 두 사람의 inferi di 만난 Gerico, 장소는 매우 città 의미가 che sta 있습니다. sotto il livello del mare. 예리고라는 도시는 Gesù 해저에 infatti con la sua 있는 morte 고을입니다. è andato a 예수님께서 riprendere 예루살렘으로 quell'Adamo 가는 che è 여정인데 caduto in basso 그 낮은 도시 e che 예리고 rappresenta 바다보다 ognuno 낮은 di 지하 noi. 세계에서부터 시작됩니다. Bartimeo 예수님께서는 significa 당신의 죽음을 figlio 통해 di 지상 Timeo. 곳으로 떨어진 아담, Descrive quell'uomo 곧 우리 attraverso 각자를 una 일으켜 세우시기 위해 relazione. 거기로 가셨습니다. Eppure lui è 바르티메오라는 이름은 drammaticamente solo. 티모에오의 Questo 아들이라는 nome 뜻으로 però potrebbe 관계를 anche 통해서 그 사람을 significare 설명합니다. figlio 이렇게 dell'onore 소속된 o 사람입니다. 그런데 그는 dell'ammirazione. 극도로 외로움을 느끼는 Esattamente 사람이죠. al contrario 그 della 이름은 situazione in 존귀함의 cui 아들 si trova. 혹은 존경받는 이 E poiché il nome è 아들로도 così 해석될 수 importante 있습니다. nella cultura ebraica, 현재 그가 겪는 vuol dire 처지와는 che 완전히 Bartimeo 반대되는 non 의미입니다. riesce a vivere ciò 사실 che è 유대인 chiamato a 문화에서 essere. 이름은 매우 소중한 의미를, A 중요한 의미를 differenza 지녔기 poi del 때문에 grande movimento di 바르티메오 gente che 현재 cammina dietro a 처지는 Gesù, 자신이 소명을 받은 Bartimeo 존재로서 è 삶을 살지 fermo. 못하고 있는 것을 보여주고 있습니다. L'Evangelista dice 또한 che 예수님을 seduto 따르는 lungo 큰 la 군중과는 strada. 달리 Dunque ha 바르티메오는 bisogno 길가 di 한 qualcuno che 귀퉁이에 lo rimetta in 앉은 piedi e lo 말뚝 같은 aiuti a 사람입니다. riprendere il cammino. 그런데 복음사가는 그가 길가에 앉아 Cosa 있다고 possiamo 전하면서 fare quando ci troviamo 누군가 in una situazione 그를 che 일으켜 sembra 세워서 senza 다시 via 걸을 d'uscita? 수 있도록 도와줄 사람이 필요한 Bartimeo ci 것을 insegna 보여주고 a fare 있습니다. appello alle 그렇다면 risorse 출구가 che ci 전혀 보이지 않는 portiamo 상황에 dentro 처해 있을 때 우리는 e che 무엇을 할 수 fanno 있을까요? parte di noi. 바르티메오는 우리에게 Lui è un 깊은 mendicante, 내면의 자리한 차원을 sa 끌어내는 chiedere, 법을 가르쳐 줍니다. anzi, 그는 può 거린이라서 gridare. 구걸하는 법을 알고 Se 필요하다면 desideri 큰 소리로 veramente qualcosa, 도와달라고 말할 줄 아는 fai di 사람입니다. tutto per poterlo 뭔가 온 마음을 raggiungere. 다해 원할 Anche 때 quando gli altri ti rimproveranno, 사람들이 ti 야단치고 umiliano, ti dicono di lasciar 모욕감을 perdere. 주고 Se lo 단념하라고 desideri davvero, continua a 사람들이 말한다 gridare. 할지라도 원하는 것을 Il grido 이루기 di 위해서는 모든 Bartimeo, 것을 다합니다. riportato dal 진심으로 Vangelo di 소망할 때 Marco, 계속 이렇게 외쳐야 figlio di 합니다. Davide, Gesù, 바르티메오 abbi pietà di me. 마르코 복음사가는 바르티메오를 이렇게 전합니다. 곧 다윗의 자손이신 예수님, 저희에게 자비를 베풀어 주십시오. 이 외침은 동방 전통에서 널리 알려진 기도가 되었고 우리도 이렇게 기도합니다. 주님이신 예수 그리스도님, 하느님의 아들이신 주님, 죄인인 저에게 자비를 베풀어 주십시오. 바르티메오는 육체적으로는 시력을 잃은 사람이었지만 역설적으로는 다른 누구보다도 더 분명하게 예수님을 알고 있는 이였습니다. 그의 이런 큰 외침 앞에서 예수님께서 가던 길을 멈추시고 사람들을 시켜서 그를 부르십니다. 이는 우리가 하나님을 의식하지 못한 채 부를지라도 하나님께서는 우리의 외침을 들으신다는 사실을 알려주고 있습니다. 그런데 재미있는 상황은 예수님께서 보이지 않는 이에게 곧장 가시지 않습니다. 보이지 않는 그를 누군가를 시켜서 부르게 하신다는 모습이 이상할 수 있습니다. 그런데 잘 생각해 보면 그것은 바르티메오의 삶에 다시 활기를 불어넣는 방식이었습니다. 예수님 그가 일어설 수 있다고 믿으셨습니다. 다시 걷기를 시작할 수 있다고 여기셨습니다. 죽을 것 같은 상황에서 다시 일어설 수 있습니다. 하지만 매우 중요한 행동,
곧 자신의 그 겉옷을 벗어 던져야 하는 게 바르티메오의 상황이었습니다. 그런데 거린에게는 겉옷은 전부입니다. 그의 안전함이고 집이고 보호막이 됩니다. 심지어 율법에서도 거린의 겉옷은 보호받아야 했고 저당 잡혔다면 해가 지기 전까지 돌려줘야 했습니다. 하지만 우리는요, 우리를 막고 있는 것이 때때로 곧 겉보기에 안전함을 주는 것들입니다. 우리를 방어하려는 마음으로 똘똘 말고 있는 것들이 도리어 우리가 가는 여정을 방해할 수 있다는 것입니다. 예수님께 가까이 가서 치유를 받으려면 바르티메오처럼 완전하게 자신의 나약한 상태를 드러내야 합니다. 이것이 바로 모든 치유 여정의 핵심입니다. 또 예수님께서 바르티메오에게 하신 질문도 이상할 수 있습니다. 내가 너에게 무엇을 해주랴? 그런데 말입니다. 우리는 실제로 우리들의 질병에서 낫기를 정말로 바라지 않을 때가 있어요. 오히려 어떤 때에는 그냥 그 자리에 버티고 있으면서 책임을 지지 않으려고 할 수도 있습니다. 바르티메오의 그 대답은 심오했습니다. 그는 그리스어 동사 아나블레베인이라고 표현하는데 이는 단순히 다시 보다라고 의미할 수도 있지만 시선을 들어 올리다라고도 해석할 수 있습니다. 실제로 바르티메오는 단순히 시력을 회복하는 것뿐만 아니라 자신의 인간 존엄을 회복하고 싶어 했습니다. 위를 본다라는 것은 고개를 들을 때 가능합니다. 때때로 삶에 짓눌려 고개를 들지 못하는 사람들은 자신의 존재의 가치를 다시 찾고 싶어서 열망합니다. 바르티메오처럼 우리 각자를 구원하는 것은 믿음입니다. 예수님께서 우리를 치유하시는 것은 우리가 자유롭기를 바라시기 때문입니다. 예수님은 바르티메오에게 나를 따르라 라고 명령하지 않고 가거라, 네가 가던 길을 계속하라 라고 하십니다. 하지만 마르코 복음사가는 예수님을 따르기로 결정했다고 전하고 있습니다. 곧 그는 자유롭게 선택했습니다. 곧 길이신 그분 예수님을 따르기로 결심한 것입니다. 사랑하는 형제자매 여러분, 예수님 앞에 신뢰를 가지고 우리들의 질병을 가져다 드립시다. 또 우리 가족과 이웃들의 아픔, 길을 잃고 탈출구가 없다고 느끼는 이들의 고통도 예수님 앞에 가져다 놓읍시다. 그들을 위해서도 우리가 외쳐줍시다. 그럴 때 주님께서는 반드시 우리의 외침을 들으시고 우리 곁에 머무르실 것임을 확신합니다.